Hi, this is Devendra, lecturer in physics, KTS Government Degree College, Rayadurg, Andhra Pradesh district. Now, now I will discuss about Schrodinger wave equation. The Schrodinger wave equation describes the wave nature of particle in mathematical form. That means పార్టికల్ యొక్క వేవ్ నేచర్ని ఈక్వేషన్ రూపంలో స్క్రోడింగర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కాబట్టి దీన్ని స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటాము. This equation is the basic equation of matter waves. According to Schrodinger, there are two types of wave equations. That is, number one, Schrodinger time dependent wave equation, Schrodinger time independent wave equation. Now we discuss about Schrodinger time independent wave equation. In this purpose, let us consider of stationary waves associated with a particle of mass m. Let x comma y comma z be the space coordinates of the particle and psi is the wave function. We know that the differential equation of wave motion is given by dou square psi by dou t square is equal to v square into dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square. That equation also written as v square del square psi. This is the we can assume this is the first equation where del square is equal to dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. It is also known as a Laplacian operator, and v is wave velocity. The solution of equation 1 is given by psi is equal to psi naught sin omega t. Here omega is equal to angular frequency, that is equal to 2 pi mu. Then the equation 2 psi is equal to psi naught sin 2 pi mu t. We can assume this is equation 2, where m is the frequency of the stationary waves associated with the particle. Now differentiate equation 2 twice. We get dou psi by dou t is equal to sin into 2 pi mu into cos 2 pi mu t, because dou by dou t of sin x is equal to cos x. That's why dou psi by dou t is equal to sin naught into cos 2 pi mu t. Again 2 pi mu t మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి 2 pi mu వస్తుంది. కాబట్టి dou psi by dou t is equal to sin naught into 2 pi mu into cos 2 pi t వస్తుంది. And again differentiating dou square psi by dou t square is equal to minus sin naught 2 pi mu. ఆల్రెడీ sin naught 2 pi mu ఉంది కాబట్టి డో బై డో టీ ఆఫ్ కాస్ ఏం చేస్తే కాస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఎక్స్, కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ సైన్ 2 pi mu వస్తుంది. మళ్ళీ 2 pi mu చేస్తే అగైన్ 2 pi mu వస్తుంది. కాబట్టి డో స్క్వేర్ సై బై డో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందంటే మైనస్ మ్యూ సైన్ నాట్ 2 pi mu ఇంటూ 2 pi mu సైన్ 2 pi mu వస్తుంది, 2/2 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ నాట్ 4 pi స్క్వేర్ mu స్క్వేర్ సైన్ 2 pi mu t. Therefore here sin naught 2 pi mu t బదులు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, psi రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ వస్తుంది డో స్క్వేర్ psi బై డో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4 pi స్క్వేర్ మీ స్క్వేర్ psi వస్తుంది. వీ కెన్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ది థర్డ్ ఈక్వేషన్. Now substitute equation 3 in equation 1. We get v square del square psi is equal to minus 4 pi square mu square psi వస్తుంది. Already we know that v is equal to mu lambda, mu is equal to v by lambda. mu is equal to v by lambda అని మనము పై ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే v స్క్వేర్ డెల్ స్క్వేర్ psi is equal to minus pi స్క్వేర్ 4 pi స్క్వేర్, మీ బదులు ఏమొస్తుంది v by lambda సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v స్క్వేర్ బై lambda స్క్వేర్ ఇంటూ psi వస్తుంది. ఇక్కడ v స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మనకి ఏం మిగులుతుంది డెల్ స్క్వేర్ psi is equal to minus 4 pi స్క్వేర్ బై lambda స్క్వేర్ ఇంటూ psi మిగులుతుంది. హియర్ ఈ మైనస్ 4 pi స్క్వేర్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఈ పక్కన తీసుకొస్తే మనకి ఏమొస్తుంది డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్
4π² λ² square into psi is equal to 0 వస్తుంది. We can assume this is the fourth equation. According to de Broglie hypothesis, the wavelength associated with the material particle is given by lambda is equal to h by p or lambda is equal to h by mv. హియర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై ఎంవీని వాల్యూని మనం పైన ఈక్వేషన్ 4లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 4π². ఇక్కడ కింద లాంబ్డా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనం తిప్పి రాస్తే ఏమొస్తుందంటే m²v²/h² వస్తుంది ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వీ కెన్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ది ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్. నౌ if we know that total energy E and V be the total E is if E is total energy and V is the potential energy and the kinetic energy is given by అంటే మనకి ఏం తెలుసు అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. కాబట్టి ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీని ఈను పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ V గాను కైనటిక్ ఎనర్జీని KEగా తీసుకుంటే అప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏమి కైనటిక్ ఎనర్జీ కాబట్టి కైనటిక్ ఎనర్జీ KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు E - V రాసుకుంటాం. వీ నో దట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ KE ఈజ్ ఈక్వల్ సూత్రం ఏమి ఆఫ్ mv². కాబట్టి ఆఫ్ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు E - V వస్తుంది. పైన బోత్ సైడ్ మనము ఎంతో పైన కింద మనం ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది m²v²/2m ఇంటూ 2 వస్తుంది. 2m ఈజ్ ఈక్వల్ టు E - V వస్తుంది. అప్పుడు m²v² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం 2m ఇంటూ E - V రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ది ఈక్వేషన్ 6. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 6ని మనము ఈక్వేషన్ 5లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ 5లో ఏముంది ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 5లో m²v² బదులు మనం ఏం చేస్తాం ఈక్వేషన్ 6లో ఉన్నటువంటి 2m ఇంటూ E - Vను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 4π² ఇంటూ m²v² బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మనం 2m ఇంటూ E - V సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి డెల్ స్క్వేర్ సై పైన ఈక్వేషన్ వస్తుంది డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 4π² ఇంటూ 2m ఇంటూ E - V ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 4 8 కాబట్టి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ వచ్చు డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 8m π² ఇంటూ E - V ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాస్తాము. దిస్ ఈజ్ ది ష్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ష్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఏమి డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 8m π² ఇంటూ E - V ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Equation 7 also can be written as, because we know that h cut is equal to h by 2π. కాబట్టి h cut is equal to h by 2π అయితే h² ఏదైతే ఉంది h²/4π² వస్తుంది. కాబట్టి h cut square is equal to h²/4π² మనం ఈక్వేషన్ 7లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ 7 మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఏ విధంగా డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 2m/h². ఎందుకు h² అంటే ఏమి h²/4π². కాబట్టి రివర్స్ వస్తే ఏమొస్తుంది 4π² పైకి వెళ్ళిపోతుంది h² కిందకు వస్తుంది. కాబట్టి డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 2m/h² ఇంటూ E - V ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఈక్వేషన్ 8 అని అనుకుంటాము. ఈ ఈక్వేషన్ మీద మనం ఇంకో విధంగా రాయొచ్చు. ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 8లో ఉన్నటువంటి 2m/h² ఉంది కదా, 2m/h²తో మనం మల్టిప్లై చేసామనుకోండి మొత్తం ఈక్వేషన్ బోత్ సైడ్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది h²/2m ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ E - V ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది 1 అయిపోతుంది కదా, ఈ వాల్యూ 1 అయిపోతుంది. అగైన్ మళ్ళీ h²/2m డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ E - V ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా. ఇప్పుడు సైన్ లోపల తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది ఈ సై మైనస్ V సై ఈజ్ ఈక్వల్ 0 వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ ప్లస్ ఈ సైన్ ఈ పక్క పంపిస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ ఈ సై వస్తుంది. ఇక్కడ బోత్ సైడ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ బోత్ సైడ్ మైనస్తో మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ప్లస్ ఉండేది మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉండేది ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది. కాబట్టి -h² ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ V సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఈ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఈ సై అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం బోత్ సైడ్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చింది -h²/2m ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ V సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సై వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు వైపులా రెండు దానిలో మన సై కామన్గా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం మనము సైన్ కామన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఫైనల్ ఈక్వేషను సై కామన్ తీయడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే -h²/2m డెల్ స్క్వేర్ ప్లస్ V వస్తుంది. సై బయట తీసాం ఈ ఇంటూ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మనం దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే h cap psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సైగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ h cap అంటే ఏమి
హెచ్ క్యాప్ అంటే మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ బై 2m ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే హామిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ అంటాము. ఇక్కడ ఈయన ఏమంటామంటే మనము టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అంటాము. ఈ విధంగా మనము స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ మనము డెరైవ్ చేసాం. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనము వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ పార్టికల్ అంటే పార్టికల్ యొక్క వేవ్ నేచర్ని మనము మ్యాథమెటికల్ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి స్క్రోడింగర్ ఒక ఈక్వేషన్ రాబట్టాడు. దాన్ని ఏమంటాం స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటాము. దిస్ ఈజ్ ది బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్. అకార్డింగ్ టు స్క్రోడింగర్ దేర్ ఆర్ 2 types of wave equation. Number 1 స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్, నెంబర్ 2 స్క్రోడింగర్ టైమ్ డిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్ చేస్తున్నాం. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లెట్ us consider సిస్టమ్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ విత్ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ m అండ్ x, y, z be ది స్పేస్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అండ్ సైజ్ ది వేవ్ ఫంక్షన్ తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వేవ్ తీసుకున్నాము. దాని నుంచి మనము ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాము. డెల్ స్క్వేర్ ఈక్వేషను వి స్క్వేర్ డెల్ స్క్వేర్ సై అనే ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాము. ఆ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషన్ మనం సైజ్ కూడా సైన్ ఆర్ సైన్ ఒమేగా అనుకున్నాము. ఒమేగా బదులు 2π మీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాసుకున్నాము. తర్వాత ఏం చేసామంటే ఈ ఈక్వేషన్ 2 అనుకోని ఆ ఈక్వేషన్ 2ని మనం 2 times విత్ రెస్పెక్ట్ టు t ద్వారా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందంటే డో స్క్వేర్ సై బై డో టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ మైనస్ 4π² మీ స్క్వేర్ సై వచ్చింది. ఇక్కడ మీ బదులు మళ్ళీ మనకి ఏం చేసాము, v ఈక్వల్ మీ లాంబ్డా కాబట్టి మీ ఈక్వల్ v బై లాంబ్డా అని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈక్వేషన్ 4 వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు డీబ్రీఫ్ ప్రకారం మనకి లాంబ్డా ఈక్వల్ h/mv కాబట్టి ఆ వాల్యూ మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా మనకి ఈక్వేషన్ 5 వచ్చింది. మనకేం తెలుసు, టోటల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ KE అనుకుంటే KE ఈక్వల్ టు E - V అవుతుంది. చేయడం వల్ల m²v² 2m E - V వచ్చింది. ఈ m²v² ఈక్వల్ టు మనం సూత్రం రాసుకున్నాము. ఈ సూత్రాన్ని మనం ఈక్వేషన్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఆ ఈక్వేషన్ ఏమి డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 8m² ఇంటూ E - V ఇంటూ సై ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఏమంటున్నాము, స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాము. ఈక్వేషన్ ఇంకో ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ h బదులు h/2π సబ్స్టిట్యూట్ ద్వారా డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ 2m/h² ఇంటూ E - V ఇంటూ సై ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా ఏం రాయొచ్చు అని చెప్పామంటే ఆ ఈ మైనస్ వి ఇంటూ సైలో సైన్ లోపల తీసుకోవడం వల్ల ఈ సై మైనస్ వి సై కూడా 0 వచ్చింది. ప్లస్ ఈ సైన్ రైట్ సైడ్ పంపించి రైట్ మైనస్ ఈ సై వస్తుంది. అగైన్ మైనస్తో బోత్ సైడ్ మల్టిప్లై చేయడం వల్ల మనకి -h² బై 2m ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ వి సై ఈక్వల్ టు ఈ సై అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు వైపులా దీంట్లో సీని కామన్ తీయడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చిందంటే -h² బై 2m డెల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి ఇంటూ సై ఈక్వల్ టు ఈ సై వచ్చింది. దీన్ని మనం h క్యాప్ సై ఈక్వల్ టు ఈ సైగా రాసాము. h క్యాప్ అంటే -h² బై 2m డెల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి. దీన్ని హామిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ అంటాము. ఇక్కడ ఈ అంటే ఏమి ఎనర్జీ ఆపరేటర్ అంటాము. ఈ విధంగా మనం స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్